ሄይ ዋትስአፕ ጋይስ እንኳን ወደ ፒፒቲ አካዳሚ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ 9ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ የሶስተኛውን ዩኒት የመጀመሪያውን ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንግዲህ ከዚህ በፊት ዩኒት 1 እና ዩኒት 2ን አጠር ባሉ ቪዲዮዎች ያላያችሁ ልጆች መለስ ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ዛሬ ዩኒት 3ን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። መጀመሪያ let's talk about the unit contents or what are the points we'll discuss about in unit 3. So the first one is unit 3, by the way, mostly focus it's all about economic resource and markets. So what are the economic resources, the classification of these economic resources, and finally we will see about types of market, or what types of market are there, and also what is the interaction between the decision making units. So the major unit contents of this unit are: the first one is types of resources and factor payments. So broadly there are two types of resources which are called economic resource and free resource. So we will discuss about them. And also we can classify resources into renewable and non-renewable resources. I think both of them are most common names for all of you, and we'll see about that. The third one is types of markets. So basically there are three types of markets, which are product markets, input market, and financial markets. So we'll also discuss about them in detail. And circular flow of economic activities. This circular flow of economic activities means it's a graphical, or it's a visual interpretation of the interaction between decision making units, or the units that involve in the economy. Or so this relation between this interaction between economic agents can be expressed as a circular flow diagram. So we will discuss about that. And finally, what is the importance of land as an economic resource for specifically Ethiopia? So this will be the final topic of the unit. So let's start with types of resources and factor payments. First, let's define resource. What's a resource? Resource ማለት ምንድናቸው? Exactly, እንግዲህ resource define ስናደርግ resources, they are inputs or they are factor of production in order to produce goods and services. resource ማለት ያለቀላቸውን ምርትና አገልግሎቶች ለማምረት የምንጠቀምባቸው ግብአቶች ወይም ደግሞ ጥሬ ዕቃዎች ናቸው ሪሶርስ የምንላቸው። እንደምታውቁት ጉድስ ኤንድ ሰርቪስን ፕሮዲውስ ለማድረግ ምን ያስፈልገናል? ሁልጊዜ ኢንፑት፣ የሆነ ኢንፑት አስገብተን እሱን ፕሮሰስ አድርገን አይደል የሆነ ያለቀለት ፕሮዳክት የምናመርተው። ስለዚህ ያንን ፕሮዳክት ለማምረት የምንጠቀመው ማንኛውም አይነት ግብአት ሪሶርስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄ ግብአት ማቴሪያል ሊሆን ይችላል፣ የሰው ጉልበት ሊሆን ይችላል፣ ኢቭን የሰው እውቀትም ሊሆን ይችላል። So everything that is used for the sake of production of goods and services is called resource እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ለማምረት የምንጠቀምባቸው ነገሮች በሙሉ ሪሶርስ እንላቸዋለን። So basically there are two types of resources, namely free resource and economic resource. የምታስታውሱ ከሆነ ይሄንን ዩኒት 1 ላይ ዲስከስ አድርገንበታል፣ ግን ለማየት ያክል ሪሶርስ ቤዚካሊ በሁለት ነው የምንከፍላቸው፣ ፍሪ ሪሶርስ እና economic or scarce resource በማለት። So free resources, a resource is said to be free if the amount available to the society is greater than the amount that people desire at zero price. አንድን ሪሶርስ ፍሪ ለማለት አቬይለብል የሆነው ወይም ደግሞ ያለው አማውንት ያለው የሪሶርሱ መጠን ሰዎች በነፃ ወይም ደግሞ በዜሮ ፕራይስ ከሚፈልጉት አማውንት የበለጠ ሲሆን then that resource is called a free resource. So in other words, the free resources, they are free gifts of nature and which are unlimited in supply and they have no prices. ስለዚህ ፍሪ ሪሶርስን ሶስት ነገሮች ዲተርማይን ያደርጋቸዋል። አንደኛ በተፈጥሮ የምናገኛቸው ናቸው፣ የተፈጥሮ ስጦታዎች ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ they are unlimited in supply፣ በአቅርቦት የተገደቡ አይደለም፣ በማንኛውም ሰዓት የፈለግነውን ያህል ፍሪ ሪሶርስ ማግኘት እንችላለን። but the third and the basic
characteristic of these free resources is that they have no any price. ምንም አይነት ዋጋ አንከፍልባቸውም። እነዚህን ፍሪ ሪሶርሶች ስንጠቀም የሆነ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ለማምረት እንደ ኢንፑት ልንጠቀማቸው እንችላለን፣ ግን ለነሱ ምንም አይነት ዋጋ ወይም ደግሞ ወጪ አናወጣም ማለት ነው። so they are free as their name indicate, they have no price. ለምሳሌ air, air, sunshine የፀሐይ ጉልበት ማየት እንችላለን። solar energy and mountain stream, these are one of the basic examples of free resources. so ሪሶርሱን ምንም አይነት ፕራይስ ማያስከፍለን ምንም አይነት ወጪ ማያስወጣን አይነት ሪሶርስ ፍሪ ሪሶርስ እንለዋለን ማለት ነው። the second basic type of resource is economic resources, or they are also known as scarce resources. so a resource is said to be economic or scarce when the amount available to the society is less than what people want to have at zero price. ይሄኛው ደግሞ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ የምንለው ያለው የሪሶርሱ አማውንት ወይም መጠን ሁሉም ሰዎች በነፃ ከሚፈልጉት አማውንት ወይም አቬሌብል አማውንት ያነሰ ሲሆን ያን ሪሶርስ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ እንለዋለን ማለት ነው። so since these economic resources are scarce or they are limited, so they have a non-zero price ማለት ነው። ስለዚህ አቬሌብል የሆነው አማውንት ሁሉም ሰው በነፃ ከሚፈልገው አማውንት ያነሰ ከሆነ ያንን የተመጠነ ወይም ስኬርስ ሊሚትድ የሆነ አማውንት ለማግኘት የሆነ ወጪ ማውጣት አለብን፣ የሆነ ፕራይስ መክፈል አለብን ማለት ነው። ፕራይሱ ዝቅተኛ በጣም ሎ ሊሆን ይችላል፣ ፕራይሱ ትልቅ ሊሆን ይችላል። it doesn't matter but it has non-zero price። ግን ነፃ አይደሉም፣ በነፃ የምናገኛቸው አይነት ሪሶርሶች አይደሉም እነዚህ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ማለት ነው። so the main thing that differentiates a resource whether it is free or economic is that its price. ስለዚህ አንድ ሪሶርስ ኢኮኖሚክ ነው ወይም ደግሞ ፍሪ ነው የምንለው ምኑን አይተን ነው? ፕራይሱን አይተን ነው። ፕራይስ ካለው ምንም አይነት ዝቅተኛ የሚሆን በጣም ከፍተኛ የሚሆን it could be cheap or expensive, it doesn't matter but የሆነ ፊክስድ የሆነ ፕራይስ አለው፣ ነን ዜሮ የሆነ ፕራይስ አለው። ፍሪ ሪሶርስ ላይ ስንመጣ ግን ምንም አይነት ፕራይስ አይኖረውም ማለት ነው። so ለምሳሌ እስቲ example of scarce resources are, the first one is all type of human resource. ማንኛውም አይነት የሰው ልጅ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስን ፕሮዲስ ለማድረግ እንደ ግብአት የምንጠቀምባቸው ከሰው ልጅ የምናገኛቸው ሪሶርሶች ለምሳሌ ማኑዋል ሊሆን ይችላል፣ በጉልበት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በኢንቴሌክቹዋል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሙያ ያላቸው የስኪልድ ሌበር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ስፔሻላይዝድ አይነት ሌበር ሊሆን ይችላል። so all type of human resources are economic resources. most natural resources ለምሳሌ የተፈጥሮ ስጦታዎችም ሆኖ ኢኮኖሚክ ሪሶርሶች አሉ። ላንድ ብታዩ ስፔሻሊ ፈርታይል ላንድ ለአግሪካልቸር የምንጠቀምበት ፈርታይል ላንድ ይህን በነፃ የምናገኘው አይደለም። ሚነራልስ፣ ክሊን ዋተር፣ ፎረስትስ፣ ዋይልድ አኒማልስ እነዚህን ሁሉ ለማግኘት የሆነ ፕራይስ ማውጣት አለብን አይደል? የሆነ ክፍያ መክፈል አለብን። so these are also economic resources. and all types of capital resources. capital resource የምንላቸው capital it's one of the type of economic resource that used to produce goods and service ለማምረት እንደ ግብአት የምንጠቀማቸው አይነት ሪሶርሶች ናቸው። ስለዚህ እንደ ማሽነሪ፣ ኢንተርሚዲየት ጉድስ፣ እነዚህ ኢንተርሚዲየት ጉድስ የምንላቸው እኛ የምንፈልገውን ፋይናል ጉድ ለማምረት የምንጠቀምባቸው ግብአቶች ናቸው። ኢንፍራስትራክቸር፣ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ለማምረት የምንጠቀምባቸው የተለያዩ ግንባታዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቤት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁሉ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ናቸው ማለት ነው። ኦል ታይፕ ኦፍ ኢንተርፕረነር ሪሶርስ፣ ኢንተርፕረነር ማለት የምታውቁት ስራ ፈጣሪነት። so it's a human special talent and also we can consider this entrepreneur as an economic resource. ስለዚህ እንደዚህ ካለን ኢኮኖሚክ ሪሶርስን ቤዚካሊ ለአራት መክፈል እንችላለን፣ በአራት ቦታ ከፋፍለን ማየት እንችላለን። so generally we can divide these economic resources into 4 broad categories. These are land, labor, capital and entrepreneurship. ስለዚህ እነዚህን ኢኮኖሚክ ሪሶርሶች ባጭሩ በአራት
ትልልቅ ካቴጎሪ አይነት ከፍለን ማየት እንችላለን። the first one is labor it refers to the physical as well as mental effort of human beings in the production and distribution of goods and service ይሄ ሌበር የምንለው ኢትስ ፊዚካል ኦር ሜንታል ኢፈርት ነው። ፊዚካሊ ሊሆን ይችላል ወይ ነው ሜንታሊ በሀሳብ ደረጃ የምናመጣው ኢፈርት ወይም ጥረት ነው። ይሄ ኢፈርት ግን ለምንድን ነው የምንጠቀመው? ጉድስ ኤንድ ሰርቪስን አንደኛ ለማምረት እንደገና ደግሞ ዲስትሪቢዩት ለማድረግ ከሰው ልጆች የምናገኘው ኢፈርት ወይም ደግሞ ጉልበት ምን እንለዋለን? ሌበር እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ስናመርት መቼም የሰው ልጅ ምንድነው ኢንቮልቭመንት ያስፈልገናል አይደል? ኤዘር በጉልበቱ ሊሆን ይችላል፣ በሐሳቡ ሊሆን ይችላል። የሆነ ኢፈርት አፕላይ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ያንን ሜንታል ኦር ፊዚካል ሂውመን ቢንግ ኢፈርት ምን እንለዋለን? ሌበር እንለዋለን ማለት ነው። and the reward for labor is wage አሁን ፎር ኤግዛምፕል አንድ ፊርም ወይም አንድ ፕሮዲውሰር የሆነ ፕሮዳክት ማምረት ቢፈልግ መጀመሪያ ምንድነው ሰራተኛ ነው የሚቀጥረው አይደለ? የጉልበት ሰራተኞች ሊሆን ይችላሉ፣ ስኪል ሌበር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ማሽነሪዎችን ኦፕሬት የሚያደርጉለት ሰራተኞች ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የነዛን ሰዎች ሜንታል ኦር ፊዚካል ኢፈርት ጉልበታቸውን ለመጠቀም እሱ ደግሞ ምን መክፈል አለበት? ወይም ደግሞ ሪዋርዱ እነሱ ያንን ጉልበት ፕሮቫይድ ስላደረጉ እሱ ምን መክፈል አለበት? ዌጅ ወይም ደግሞ የደሞዝ የምንለውን ማለት ነው። so the reward for labor is wage የምንለው እንደዛ ነው። the second type is land ሁለተኛው land ነው። so land refers to the natural resources or all the free gifts of nature used in the production of goods and service አሁን ይሄንን ላንድን ቀጥታ መሬት ብቻ ብለን አይደለም እንተረጉመው። land it's a natural resource or it is a gift from nature በተፈጥሮ የተሰጠ ስጦታ ነው። ግን it is used in production of goods and service ስለዚህ በተፈጥሮ የምናገኛቸውን ወይም ደግሞ ተፈጥሮ በስጦታ የሰጠችንን ስጦታዎች ለጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ለማምረት የምንጠቀምባቸው ከሆነ then we will refer them as land እንደ ላንድ ሪፈር እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ፊርም የሆነ ፕሮዳክት ለማምረት ምን ያስፈልገዋል? ላንድም ያስፈልገዋል ማለት ነው። so the reward for the service of the land is rent. the third one is capital it is all the manufactured inputs that can be used to produce other goods and services እነዚህ ደግሞ ካፒታል የምንላቸው ራሳቸው ማኑፋክቸርድ የሆኑ ራሳቸው የተመረቱ ፕሮዳክቶች ናቸው። ግን ሌላ ፕሮዳክት ለማምረት እንደምን እንጠቀማቸዋለን? እንደ ግብአት እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ የምግብ ማቀነባበሪያ ድርጅት ማለት እንችላለን። ለምሳሌ ፓስታ ፕሮዳክሽን የሆነ ፓስታ የሚያመርት አንድ ፌርም ወይም ደግሞ ፕሮዲውሰር ብታዩ ያንን ፓስታውን ለማምረት ፓስታ ነው አሁን የሱ ታርጌት ፓስታ ማምረት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ የሚያመርተው ፕሮዳክት ፓስታ ነው። ግን ያንን ፓስታ ለማምረት ሌላ የሚጠቀማቸው ማሽነሪዎች ብናይ እነዛ ማሽነሪዎችም ልክ ማኑፋክቸርድ ጉድስ ናቸው። እነሱም ልክ አውትፑት ናቸው። ግን ፓስታውን ለማምረት እንደምን እንጠቀማቸዋለን? እንደ ኢንፑት እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ all type of manufactured inputs that can be used to produce goods and services are called capitals ስለዚህ ራሳቸው የተመረቱ ፕሮዳክት ሆነው ሳለ ግን እነሱን እንደ ኢንፑት ተጠቅመን ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ፕሮዳክት የምናመርት ከሆነ እነዛን ካፒታል እንላቸዋለን። so the reward for capital is interest ስለዚህ ያንን ካፒታል ደግሞ በመጠቀማችን ፊርሙ ያንን ካፒታል በመጠቀሙ ፕሮቫይድ የሚያደርገው የሚከፍለው ደግሞ ምን እንለዋለን? ኢንተረስት እንለዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ኢንተርፕረነርሺፕ ነው። ኢንተርፕረነርሺፕ ደግሞ it refers to special human talent or it helps to organize goods and services in order to This entrepreneurship refers to a special type of human talent that helps to organize and manage other factors of production or inputs for the sake of the production of goods and service ይሄ ደግሞ ሀሳቡን ወይም ደግሞ ታለንቱን ነው ኢንተርፕረነርሺፕ የምንለው። የሆኑ ኢንፑቶችን አንድ ላይ አድርጎ ከዛ በኋላ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ለማምረት ኢንቴንሽኑን ማምጣት ሀሳቡን ማምጣት እንደዚህ ባረገውስ ብሎ የሚለው የሂውመን ታለንት ኢንተርፕረነርሺፕ እንለዋለን ማለት ነው። so the reward for entrepreneurship is profit
ስለዚህ አንድ ሰው ኢንተርፕረነር ከሆነ የሆነ አዲስ አይዲያ የሚያመጣ ከሆነ አዲስ ሀሳብ አምጥቶ ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ወይ ኢንፑቶችን አንድ ላይ አድርጎ አውትፑት ፕሮዲስ የሚያደርግ ከሆነ በምትኩ የሚያገኘው ፕሮፊት ወይም ትርፍ እንለዋለን ማለት ነው። ፕሮፊት ወይም ትርፍ እንለዋለን። The other classification of economic resources is renewable and non-renewable. resources renewable ወይም ደግሞ non-renewable ብለን ለሁለት መክፈል እንችላለን። እነዚህ በጣም ኮመን ናቸው። ጀስት ከቨር ለማድረግ ብቻ ያህል renewable resources, they are resources that have the potential to be replaced over time through natural process. እነዚህ renewable resources የምንላቸው በጊዜ ሂደት ራሳቸውን ሪፕሌስ ማድረግ የሚችሉ እና ደግሞ ሪፕሌስ የሚያደርጉበት መንገድ ደግሞ ናቹራል የሆነ so the process is natural. They have the capability of replacing themselves over a period of time. ያ period of time በጣም አንዳንዶቹ በጣም በአጭር ጊዜ ራሳቸውን ሪፕሌስ ማድረግ የሚችሉ ሊሆን ይችላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ራሳቸውን ሪፕሌስ ለማድረግ ራሳቸውን ለመተካት ከመቶ እና ከዛ በላይ ዓመታት ሊወስድባቸው ይችላል። ሶ ያ የታይሙ ዲፔንድ አያደርግም። ሶ the renewal process may be relatively quick as with sunshine. ለምሳሌ የፀሐይ ጉልበትን ብናይ በቀን በቀን ነው ራሱን የሚያድሰው። ለምሳሌ ሶይልን ደግሞ ብናይ ራሱን ለማደስ ወይም ደግሞ ራሱን ለመተካት more than 100 years ይወስድበታል። ከመቶ ዓመታት በላይ ሊወስድ ይችላል። ስለዚህ the renewal process may be quick or slow ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ራሳቸውን ምንድነው ሪትሬስ የሚያደርጉበት ፍጥነት እንደ ሪሶርሱ አይነት ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሶላር ኤነርጂ፣ ዊንድ ኤነርጂ፣ ሶይል፣ ትሪዝ፣ geothermal pressure and groundwater, these are the one of the examples of renewable resources. እነዚህን ሪሶርሶች ምንም ያህል ብንጠቀማቸው የሆነ ጊዜ የሚጠፉ አይነት አይደሉም ማለት ነው። የሆነ ጊዜ ጠብቀው ራሳቸውን ሪትሬስ ያደርጋሉ፣ ራሳቸውን ሪፕሌስ ይተካሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፊክስድ የሆነ አቬይለብል አማውንት የላቸውም ማለት ነው። ሁሉ በሆነ ታይም ፍሬም የሚጨምር ነው። ነን ሪኒዌብል ሪሶርስስ these are the exact opposite of renewable resources, and these are resources whose stock or reserve is limited or fixed and which are found in the ground. እነዚህ ደግሞ ነን ሪኒዌብል ሪሶርስ የምንላቸው አቬይለብል አማውንት ወይም ደግሞ ያላቸው መጠን ያላቸው አቬይለብል አማውንት ፊክስድ የሆነ ሊሚትድ የሆነ አማውንት ነው ያላቸው። ስለዚህ ያንን ፊክስድ አማውንት የምንጨርሰው ከሆነ ያንን ሪሶርስ የምናገኝበት ምንም አይነት ሌላ ወይ አይኖርም ማለት ነው። መጠናቸው በጣም ብዙ ሊሆን ይችላል፣ ግን በጣም ብዙ ነው ማለት አንሊሚትድ ነው ማለት አይደለም፣ ወይም ደግሞ ራሱን ሪትሬስ ያደርጋል ማለት አይደለም። ስለዚህ they are not replenished or they are not gained by renewing ወይም ደግሞ ራሳቸውን ሪፕሌስ እያደረጉ ሌላ አዲስ የሚፈጠር አማውንት የለም። ጀስት ያለው ነገር ብቻ ነው። ምናልባት the overall supply remains relatively constant. ብዙ ጊዜ ሰፕላዩ ኮንስታንት ሆኖ ነው የሚቆየው። ለምሳሌ ጋዝ፣ ናቹራል ጋዝ፣ ኮል፣ ስቲል፣ አልሙኒየም። አሁን እነዚህ አልሙኒየምም፣ ስቲል፣ ኮል እነዚህ ሁሉም ፊክስድ የሆነ አማውንት አቬይለብል አማውንት ነው ያላቸው። ያንን በሙሉ አሟጠን መጠቀም የምንችል ከሆነ ያንን ሪሶርስ ምንድነው ሪፕሌስ የምናደርግበት ወይ ሊኖር አይችልም ማለት ነው። so if the amount available to the society is fixed or limited, we say the resource is non-renewable. እና አብዛኞቹ እነዚህ non-renewable resource የምንላቸው የሚገኙት under the ground መሬት ውስጥ ነው። አብዛኞቹ እዚህ ኦልሞስት ሁሉንም ሚነራሎች መሬት ውስጥ የምናገኛቸው ሚነራሎች ምንድነው የምንላቸው non-renewable resource እንላቸዋለን ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እነዚህን የሪሶርስ አይነቶች አይተናል። እነዚህ ስፔሻሊ ኢኮኖሚክ ሪሶርሶች ሊሚትድ ናቸው፣ ስኬርስ ናቸው ብለናል። ሶ ሁሉም ሰው እነዚህን ሪሶርሶች ለማግኘት የሆነ ክፍያ የሆነ ፔመንት መክፈል ካለበት እነዚህን ሪሶርሶች ዋጋቸው እየናረ እንዳይመጣ እንዳይወደዱ ምን ማድረግ አለብን? በስነስርዓት መጠቀም አለብን። which is conservation of natural resources. ናቹራል ሪሶርሶችን ኮንዘርቭ ማድረግ መጠበቅ ወይም መንከባከብ ማለት ነው። so to conserve natural resources we have 3 methods: reduce, reuse and recycle them. ናቹራል ሪሶርሶችን ሪዲዩስ ማድረግ እንችላለን
ወይም ደግሞ ጥቅማችንን ሪዲዩስ ማድረግ እንችላለን። እነሱ የምንጠቀምበትን መጠን መቀነስ እንችላለን። ሪዩዝ ማድረግ እንችላለን፣ ድጋሚ መጠቀም እንችላለን እና ደግሞ ሪሳይክል ማድረግ እንችላለን። ሶ ለምሳሌ ቤታችሁ ውስጥ ቤት በማትሆኑበት ሰዓት መብራቱን ብታጠፉት የሆነ አማውንት ኦፍ ኤነርጂ ምን እያደረጋችሁ ነው? ሪዲዩስ እያደረጋችሁ ነው ማለት ነው። ሴቭ እያደረጋችሁ ነው። ሶ this will reduce the use of fossil fuels used to generate electricity. ኤሌክትሪሲቲን ለማምረት የምንጠቀምበትን የፎሲል ፊውል አማውንት መጠኑን እንቀንሰዋለን which means እድሜውን እናረዝመዋለን ማለት ነው። ኮንዘርቭ እያደረግን ነው። ለምሳሌ መንገድ ላይ በባይስክል ወይም ደግሞ በእግራችን መሄድ እየቻልን ጋዞሊን ባናቃጥል ወይም ደግሞ ለመኪና ሌላ ነዳጅ ባናወጣ which means የጋዝን ያለውን አማውንት እኛ የምንጠቀመውን ሪዲዩስ እያደረግን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በማያስፈልገን ሰዓት ባለመጠቀም ሪዲዩስ ማድረግ እንችላለን። አንደኛው የኮንዘርቬሽን ዌይ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሪዩዝ ማድረግ ነው። ለምሳሌ እንደ ፕላስቲክ ጆግ፣ ጃርስ፣ ፔፐር ኤንድ ባግስ ካን ቢ ሪዩዝድ። አንዴ ተጠቀምንበት ብለን አለመጣል which means ድጋሜ ብንጠቀመው ልክ እንደዚሁ ኮንዘርቭ እያደረግ ነው ማለት ነው። ሶ each time you reuse something you can conserve the natural resources that would have been used to make the new one. ለምሳሌ እሱን ሪዩዝ ማድረግ አዲስ መግዛት እየቻለን ለምንድነው ሪዩዝ ማድረግ ያለብን ሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ግን ሪዩዝ ስናደርገው ያንን እኛ ሪዩዝ የምናደርገውን ምንድነው ሪሶርስ ፕሮዳክት ፕሮዲስ ለማድረግ የምንጠቀማቸው ናቹራል ሪሶርሶች አሉ አይደለ? ለምሳሌ የፕላስቲክ ጆግ ወይም ደግሞ የፕላስቲክ የሆነ በርሚል ነገር እኛ ደጋግመን በተጠቀምንበት ቁጥር አዲስ አንገዛም which means የሱን ተመሳሳይ አዲስ ለመስራት የምንጠቀመውን የተፈጥሮ ሀብት ወይም ናቹራል ሪሶርስ ኮንዘርቭ እያደረግን ነው ማለት ነው። so we can conserve these natural resources by reusing the products. finally you can recycle. እንግዲህ መጨረሻ ላይ እና the best way ደግሞ የሚባለው ሪሳይክል ማድረግ ነው። ሪሳይክል ማድረግ ማለት recycling means reusing a natural resource or product to make something new. አንድ የተጠቀምንበትን ፕሮዳክት ሌላ አዲስ አይነት ፕሮዳክት ለማምረት ድጋሜ እንደ ኢንፑት መጠቀም ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ተጠቅመንበታል ጀስት ዋና የሚባለውን ጥቅም ጨርሷል። ከዛ በኋላ እሱን ደግሞ ተጠቅመን ሌላ አዲስ ፕሮዳክት ለማምረት እሱን እንደ ኢንፑት እንጠቀማለን ማለት ነው። that is what we call recycling. ስለዚህ we can use this reuse or recycle method in order to conserve natural resources. ስለዚህ ለዛሬ ሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። እንግዲህ በቀጣይ ከታይፕስ ኦፍ ማርኬት ጀምሬ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ስለዚህ ዩኒት 3 በሁለት ቪዲዮ ብቻ የምንጨርሰው ይሆናል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ።